मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल उन लोगों के लिए जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, तुम लोग किस चीज को डिफेंड कर रहे हो? वहां पे लड़कियों को मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? सोचो, तुम्हारी बेटी एक इंसाफ के लिए खड़ी है, उसको मारा जा रहा है, पुलिस वाले उसको मार रहे हैं और तुम इस चीज को डिफेंड कर रहे हो। तुम्हें नींद आती भी है? इस चीज को तुम डिफेंड करो, क्या है? मैं तो बोलती हूँ ये वो लोग है जो डिफेंड कर, ये वो लोग है, यही है जो जिसने पेपर लीक किया, यही है जो पेपर खरीदते हैं, यही है वो रेपिस्ट जो इस चीज के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और एक और बात, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जमाने में जो आजादी में साथ दिए और जो आजादी को साथ नहीं दिए, उसको हम गद्दार बोलते हैं। और आज के प्रोटेस्ट में, आज के आजादी के लिए जो साथ नहीं दे रहा, वो कौन है? कौन है? वो भी एक गद्दार है। तो सोचो, तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, पूछो एक बार। और मैं दूसरा सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से जो बैठकर स्टेटस लगाते हैं, बात करते हैं, जो बैठकर स्टेटस लगा रहे हैं, बात करें। बैठने से कुछ नहीं होता, आना पड़ता है, ग्राउंड में आना पड़ता है, अपनी हक की आवाज दिखानी पड़ती है। बैठकर सोकर खाकर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, आना पड़ेगा रोड पे, मार खानी पड़ेगी और आजादी मांगनी पड़ेगी। ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೀವಿ. ಏನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಹೊಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಾರಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ 200 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಕ್ಕ ಐತಿ. ನೀವೇನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 15-16 ಸರ್ತಿ ಈ ತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಂತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನದ ನಿಮ್ದು ಏನದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ನಿಮ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಲ್ಲೇ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದ ಬಳಕ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೈತಿ? ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಸೀಟ್. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 22 ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಳಕ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ನೀವು ಈಗೇನು ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 20 ದಿನ ಆಗಿ 22-23 ದಿನ ಹೊಂಟದ, ಅವ್ರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತೀವಿ. ಈಗ ಈಗ 4-5 ದಿನದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, DVP ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಕುರಿತು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಹೆಣ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಹರಿದಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಸಿಗೆ ಬರ್ತದ, ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ತದ. ನೀವ್ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲಕ್ರಿ? ಓದ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಲಕತ್ತಾಳಂದ್ರ ಆ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ, ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕರು, ನಾಗರಿಕರು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರು, ನಿನಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಕ್ಕದಿ, ನೀ BJP ಕದಿ, ನೀ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯಕದಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಯಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಯಾ ನಾಗರಿಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಯಾವ ಸಿಗ್ತದ ನಮಗ?
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಬಿಜಾಪುರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು सलस्ता है। नाम है अमान। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं धर्मेंद्र प्रधान से, मोदी से और कुछ पुलिस से। मैं धर्मेंद्र से पूछना चाहता हूँ, वो एक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, तो अपने बच्चों को इंडिया में क्यों नहीं पढ़ा रहा? उसकी एक बेटा है, उसका एक बेटी है, जो उसकी बेटी ने लॉ पढ़ा है। इंडिया में इतने सारे अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, तो अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहाँ पे इंडिया में क्यों पढ़ा नहीं रहे? उसने यूएस में क्यों भेजा अपने बच्चों को? वो एक एजुकेशन मिनिस्टर है जो एजुकेशन पॉलिसी रेडी करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसने अपने बच्चों को यूएस क्यों भेजा? मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, उसके बेटी ने LLB किया है, LLM किया है, यूएस से किया है। क्यों इंडिया में इतने कॉलेजेस नहीं है क्या? वो खुद एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उसने अपने बच्चों को यूएस क्यों भेजा? मुझे उसका जवाब चाहिए। फिर उसने अपने बच्चों को, उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए यूएस भेजा, बैचलर्स करने के लिए। क्यों इंडिया में बैचलर्स अवेलेबल नहीं है? क्यों यहाँ पे इतनी अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो उसने अपने बच्चों को यूएस क्यों भेजा? तो मेरा ये उससे सवाल है। और एक मोदी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे तो उसने इतनी टाइट सिक्योरिटी की, डबल से ट्रिपल टाइट सिक्योरिटी की, तो ये सिक्योरिटी जब कहाँ गई थी नीट एग्जाम के वक्त? और मैं पुलिस से, मैं एक वीडियो मैंने देखा ऑनलाइन में, न्यूज में, एक मैडम ने बताया कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी बैच लगा के नहीं आया था, राइट? तो उस मैडम को एक पत्रकार ने पूछा कि मैडम आप बैच लगा के क्यों नहीं आए? तो उस मैडम का जवाब ये था, मैंने जवाब सुनने के बाद मुझे हंसी आई। उसने बोला उनको हीट लग रही थी, उनको गर्मी हो रही थी। तो मैं उस मैडम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसने ड्रेस पहना था, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने प्रोटेक्शन कवर पहना था, हाथ में ये स्टिक लिया था, तो जब उसको गर्मी नहीं हुई, क्या इतने से छोटे से बैच में हीटर लगा हुआ था क्या? तो मेरा ये सवाल है उस मैडम के लिए। इतने शान से वो बोल रही थी कि उस बैच से हीटर लगा हुआ था। अरे भाई, कितने लोगों को, हजारों सी जनता थी वहाँ पे, हजारों से पुलिस थे, तो कितने लोगों को हीट लगी हुई थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ उस मैडम से। और उसमें कुछ IPS ऑफिसर्स थे और कुछ उसमें IPS ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने बच्चों पे लाठीचार्ज की, बेरहमियों की तरह मारा। मैं उन IPS ऑफिसर्स के पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने भी UPSC की तैयारी करके मुश्किल से IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर जो भी है बन के आए हैं, तो वो स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, बच्चों को कितना स्टडी करना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वो जब बच्चों को मार रहे थे तो उनको लगा नहीं कि हमने भी एक एग्जाम देकर आए हैं, हमें भी उनका दर्द समझना है। ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದೀವಿ। ಎದಕ್ ನಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಯಾರು ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ದಬ ಹೊಡೆಯುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡುದು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತಾರ। ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ? ನಿಮ್ ಮನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೇ ಹೊಡೆದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿವಿ। ನಾವೇ ಹಿಂಗ ಈಗ ಮೊದಲಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಅವರು ಚಪ್ಪಲ್ಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತಿ ಆರಾಮ್ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಂದ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಹೇಗ್ ಕೂತ್ವಿ ಅಂದ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ। ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಏನನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು। ನಾವೇ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮಗೇನ್ ತೊಳ್ದದ? ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಗು ನಿನ್ ಧ್ವನಿ ನೀ ಎತ್ತು, ನಿನ್ ಧ್ವನಿ ನೀ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ತುಳಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ। ಈ 5 ಬಟ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗ ಈ ಬಟ್ಲೆ ನೀವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಹೊಡಿಬೇಕು। मैं एक ही सवाल करना चाहती हूँ, मुझे सब लोग मिलकर ये जवाब दें, क्या हमारी कलम
जुबान और सबसे बढ़कर क्या हमारी महशत आज़ाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें। आज ज़र्ब आखिर है, बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के, सुबह शाम मतलबी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम मतलबी। और तुझे समझ तो गए होंगे, इस्तेहसाल और करप्शन का जहर कौम की रग रग में उतार दिया गया है। तुम जियो हजारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबकी खाल, तुम तोड़ दो सारे जाल, तुम चलो सियासी चाल, तुम और बढ़ाओ माल, कानून तुम्हारी ढाल, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। हमारे इस मुल्क में सिर्फ जागीरदार, सरमाएदार, वडेरे, मुफाद परस्त सियासतदान ही आजाद हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी जागीर और अवाम को अपना गुलाम समझे रखा है। हाँ, वो आजाद है, कर्जे माफ करवाने में आजाद, अवाम को लूटने में आजाद, इनारों को बरकरार रखने में आजाद। वो आजाद हैं कि वो जब चाहे हम गुलामों पर टैक्स लगा दें, और अगर हम आजादी के खिलाफ आवाज उठाएं तब भी वो आजाद, कि वो हमारी अदालतें सुम्मुम बुकमुम खामोश तमाशा बनी बैठी हैं। मैं आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जहाँ हैं कहीं हैं ये फर्क नहीं पड़ता, अपनी लड़ाई आप दिल्ली के उन स्टूडेंट्स पे ना डालें, अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ें, जहाँ भी हैं प्लीज रैली प्रोटेस्ट निकालें। औरों की रखवाली है। आज हम हमारे एडवोकेट यूनियन की तरफ से ये जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए जमा है, और वो प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नीट एग्जाम का लीक नहीं है, ये बच्चों का भविष्य का लीक हुआ है, बच्चों का भविष्य खत्म करने का काम हुआ है। तो एज ए मिनिस्टर हम धर्मेंद्र प्रधान से डायरेक्ट सवाल ये करते हैं कि जब तुम एक सिस्टम को सही से नहीं चला सकते, जब तुमको जो मिनिस्ट्रीशिप दिया गया है वो चीज को तुम अकाउंटेबल सही से नहीं चला सकते, तो हमारा वो सीधा साधा राइट बनता है कि तुमको हम पूछे कि तुम जब नहीं चला सकते तो तुम रिजाइन करो, तुम पहली फुर्सत से रिजाइन करो, क्योंकि तुम नाकाबिल हो सिस्टम को चलाने के लिए। सिस्टम पूरा लीक कर रहे हो, सिस्टम पूरा बर्बाद कर रहे हो, अपनी बर्बादी के साथ साथ पूरे भारत देश के बच्चों का भविष्य आप लीक कर रहे हो, पूरे भारत बच्चों का भविष्य आप खत्म करने के लिए तुले हो। तो आपसे सीधे सवाल है कि जब तक आप रिजाइन नहीं करोगे, जब तक एजुकेशनल सिस्टम और एक मर्तबा अच्छे से बिल्ड होके हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, तब तक हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और एक मिसाल है, ये एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर, क्योंकि हर मिनिस्ट्रीशिप के अंदर यही हो रहा है। आप चाहे रोड मिनिस्ट्री ले लो, आप चाहे मोदी के जितने भी फॉरेन टूर ले लो, फॉरेन टूर इसलिए करते हैं कि वहां से हम कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे। 2 to 3,000 crores have been spent from the pocket of money which is belonging to the people of India, and in every tour he has spent around some 1,000 crore, 800 crore, 600 crore. I directly asked to Prime Minister Modi ji, how much investment you have been brought from the foreign to India? कितना आप इन्वेस्टमेंट बाहर देश से इंडिया के लिए लेकर आए हैं? अरे नौबत तो यह है, तुम्हारे अडानी और अंबानी ने दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है। ये अकाउंटेबिलिटी भी हम आने वाले समय के अंदर पूछेंगे। रोड मिनिस्टर को जो इथेनॉल का जो इतना बड़ा करप्शन कर रहा है, जो अपने बच्चे के जो अपने बेटे के इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो अपने बेटे के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ाने के लिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो इथेनॉल का 20% का सवाल हम आपसे पूछेंगे। चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, एचआरडी मिनिस्टर हो, चाहे जो कोई भी हो, आने वाले दिनों के अंदर पल पल के जो भी तुमने कारनामे किए हैं, तुमने जो ईडी को लगाया है, सीबीआई को लगाया है, हम डरने वाले नहीं। चाहे जो करना है कर लो, बट हम सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमको वो राइट दिया है। उसी राइट के बदौलत हम आज खड़े हैं और मांगेंगे कि जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं, जब तक हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हर एक बोलो कि धर्मेंद्र प्रधान तुमको रिजाइन करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान तुमको रिजाइन करना होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल हमको बनाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, तुम रिजाइन करो, तुम रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। आज यहाँ हम सब स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स आज हम जो स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स जमा हुए हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है,
जंतर मंतर में क्या हो रहा है? जंतर मंतर में कॉन्स्टिट्यूशन की मौत हो रही है, वो एक डेमोक्रेसी की मौत है। वहां पर पुलिस को आगे करते हुए मोदी सरकार वहां के स्टूडेंट्स को मार रही है। कैसे मार रही है? लाठियों से मार रही है, चप्पलों से मार रही है, पत्थरों से मार रही है। अरे हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है? वो बच्चे क्या मांग रहे हैं आपसे? आपसे सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? आप क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? क्या है आपका उतना? धर्मेंद्र प्रधान से आपकी क्या उतनी मेल जोड़ है कि आप एक मंत्री का एक इस्तीफा भी नहीं दे सकते? आप इतने कमजोर हैं मोदी कि आप एक मंत्री का एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक सोनम वांगचू आपको 20 दिन अनशन पर बैठना पड़ा, उनको चोरी से आपको उठाना पड़ा। 20-22 लोगों को मौत के घाट तक लाना पड़ा। लड़कियों की इज्जत, अरे अरे वो पुलिस, तेरी लाठी कहाँ कहाँ तू लगा रहा है? वो औरतों को, बच्चों को जाके देख। अरे हमको रोना आ रहा है, रोना। क्यों रोना आ रहा है? हम यहाँ पर, अगर हम वहां पर होते ना, गोली खाने और गोली मारने से भी नहीं डरते थे। उतना जल रहा है पेट। अरे औरत की बेटी को आप इतना बेइज्जत कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मोदी जी और शाह, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों का इस्तीफा हम मांग करते हैं आज। बड़ी साहब आज हम यहाँ पर मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान तीनों का डीसी साहब के सामने इस्तीफे की मांग करते हैं और हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये हमारी मांग को आगे पहुंचाए और इस मामले में सीरियसनेस ले।